गोटे गाँव रे बुढ़ीटीए रोथाए तार से गाँव रे निजर बोली कहीं नहांती। हाँ गोटे झीलटीए थिला विवाह हो सारी बेले बेले आसती बुलाबुली करी जाती से तार भारी आनंद। हेले गत 4-5 मास हेब झील जई आसी नाहांती। एही कथा को केंद्र करी झील जई मध्य चली बागयुद्ध। हयो मु कोन कहूची मो कथा तुमको किछि सुबा जाउची ना नाही बा कोन मते कहूचो टिके जोर से कहो सुबु नाही। हां मो कथा केबे सुबिची ना आज सुबियो। हां हां कहो बा आज को 6 मास हेबो मु बापर को जाई नाही। सेठी बुढ़ी लोकटा कोन करूची काई तम तो टिके ले चिंता नाही। हां हां मोर चिंता होउची ए पिला मानक पई बार बार मार बहाना दे बाप घर को जीवा एबे बंद कर। ए पिला मानक भविष्य चिंता कर। मोर बाप घर जीवाटा खाली तुमको देखा जाउची एठी मुझे तो कानी भली कटुची सेटा तुम आखि को देखा जाउनी। माटा मोर गुड़ी हेई गलानी कोन करूची केमिति चलुची एका मनीष सेटा भी तुमको देखा जाउनी। तम मां नुह ना से तो मो मां। हौ हला सतिकी ना आउ अछि मते सबू देखा जाउची आ सेटा भी देखा जाउची जे तुम केते खटुच। हौ हौ थाउ मोर जीवा दरकार नाही हेले तमे तो टिके जाओ टिके बुली के देखि के आसीबो। हां हां मु काली के जीबी ता नले तू कोन मते बसे उठे देबू। राति पाइला जई बाहरी गला ससुर घर को। केते दिन हेबो झियो जई आसी नांती एका एका भल लागुनी मन गुड़ई हेलानी कोन करिबी। एही समय रे जई आसी ता ससुर घरे पहुंची गला एवं सासू देखी बहुत खुशी हेई गला एवं से कहिला उठ आपा उठ तुमे तो हेले झियो आ नाती नातुणी काहे से माने देखा जाउ नांती। नाही मां से माने केही आसी नांती आगो को रज आसुची तो सेते बेला आसीबे 15 दिन रही की जीवे। हौ बापा तुमे जाओ हाथ गोड़ धोई आसो कौन टिके मु बनै देले खाइबो बहुत दूर रु आसिलनी तो भोक हबनी। एहा कही सासू रुसई घर को चली गला। मो जई चकुली पिठा खाइबा को बहुत भल पाए। हां हां मु जाए मो जई पई चकुली पिठा बनैबी। सासू रुसई घरे पिठा करुथाए जई आरपट घरे बसी तावार से से आवाज को शुणुथाए। पिठा होई साइला परे सासू आनिकी जई को परसी देला एवं कहिला निया जई पो ये सब तक पिठा तुम पई बनैची तुमे सब खाइ दियो। जई पिला पिठा को गणी पकैला एवं कहिला सासू मां सब पिठा तो मते दे देला तुमे कोन खाइबो। नाही जई पो मु रखिची तुमे खाओ तुमे पेट पूरा खाइले मते शांति। नाही नाही मां तमे मिछ कहूचो मु सब जानि पारुची तुमे जति की पिठा बनै दिलो सब मते दे देचो। एहा सुनी सासू आश्चर्य होई गला वो भाबिला मु तो रुसई घरे पिठा कली एवं मो जई आर घरे बसितिले से केमिति जानिले जे मु केते पिठा कली एहा तो कोनोसी आश्चर्य ठु कम नुह। हां हां मो जई को किछि जणा अछि से तो आगत भविष्य तो कहि परिबे से सर्वज्ञ नहले से एते कथा निश्चित रे केमिति कहि परले। एहा भाबी भाबी बुढ़ी को आ निद नाही केते बेले राति पाइबो ता जईर गुण को समस्त पाखरे कहिबो। समय क्रमे राति पाइला बुढ़ी पोखरी को गला गाधीबा पाई बाटरे गोटे लोक देखा हला। अरे पुओ एते सखाळू पुनी एते तरबर रे कुहाडे बाहरिचु। अल्ला माउसी मु जाउची राजांक नहर को काली राजांक बिलरे हळ हेउतला सेई बिलरे नंगलर फाळ खसी पड़िची
ରାଜା ଆଜି ସଭା ଡକେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ସେ ଫାଳକୁ ପାଇକିରି ଦେବ ରାଜା ତାଙ୍କୁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବେ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଏ, ତୁମକୁ କହିକି କ'ଣ ଲାଭ। ହଁ ରେ ପୁଅ, ଆଜି ମୋର 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଲାଭ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଜଇଁ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ। ବୁଢ଼ୀ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମଣିମା, ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କିଏ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧା? କ'ଣ ତୁମର ପରିଚୟ? କେଉଁ ଅଭିଳାଷ ନେଇ ଆସିଛ ମୋ ପାଖେ? ମଣିମା, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆପଣଙ୍କ ବିଲରେ ହଳ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଫାଳଟି ହଜି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଫାଳକୁ ଯିଏ ଖୋଜି ଆଣିଦେବ ତାକୁ ଆପଣ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବେ। ସେହି ଆଶା ନେଇ ମୁଁ ଆସିଛି ମଣିମା। କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ଫାଳକୁ ଆଣି ଦେଇପାରିବ? ନାହିଁ ମଣିମା, ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋ ଜଇଁ ଆଣି ଦେଇପାରିବ। ତାହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ସମ୍ଭବ ମହାରାଜ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଜଇଁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣେ। ସେ ଜଣେ ସର୍ବଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ତାକୁ ଆଣ ମୋ ପାଶ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହୋଇ ବିଫଳ କରିବି ତାହାର ମୁଁ ଶିରକୁ ଛେଦନ। ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ଏହା କହି ବୁଢ଼ୀ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଜଇଁକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଜଇଁର ଚେତା ଉଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା। ସେ ସିନା 4ଟି ଚକୁଳି ପିଠାର 8 ଥର ତାୱାର ସେଁ ସେଁ ଶବ୍ଦକୁ ଗଣି କହିଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ କାଦୁଅ ବିଲରେ ଫାଳକୁ କେମିତି ପାଇବ? ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଏ ତେବେ ସେ ମରିବ ଓ ଫାଳ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବ। ଏହା ଭାବି ତାର ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିଲା, ବାପା ବେଙ୍ଗ, ତୁମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଲ। ଆଜି ତୁମ ପୁଅ ଉପରେ ମହା ବିପଦ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏ ଶାଶୁ ମୋର ଜୀବନ ନେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। କିଛି ସମୟ ନୀରବରେ ରହି ମନକୁ ଦମ୍ଭ କଲା ଓ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା କଲେ ବି ରାଜା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା କହି ଶାଶୁ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଶାଶୁମା, ରାଜାଙ୍କ ବିଲକୁ ଟିକେ ମୋତେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇପାରିବ? ହଁ ପୁଅ, ଆସ, ତୁମକୁ ବିଲ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇ ଆସିବି। ଏହା କହି ଶାଶୁ ଜଇଁକୁ ବିଲ ଚିହ୍ନେଇବାକୁ ଗଲା। ଜଇଁ ବିଲ ଚିହ୍ନି ଆସି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଯେବେ ରାତି ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଜଇଁ ସେହି ବିଲକୁ ଯାଇ ପାହି ପାହି କରି ହଳ ହୋଇଥିବା କାଦୁଅକୁ ଚିପି ଚିପି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବହୁତ ମେହନତ ପରେ ସେ ଫାଳଟିକୁ ପାଇଲା। ଫାଳଟିକୁ ପାଇ ତା ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶିଲା ଏବଂ ସେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଫାଳଟିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇ ଆସିଲା। ରାତି ପାହିଲା। ଶାଶୁ ଓ ଜଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ କ'ଣ ସେହି ଲୋକ ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଘଟ? ହଁ ମଣିମା, ଏଇ ସେ ମୋ ଜଇଁ। ତାକୁ ସବୁ ଜଣା, ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ। ଆପଣଙ୍କ ଫାଳ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କୁହରେ କୁମର, ଯଦି ଅଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ମୋ ଫାଳ, ବେଗେ ଘେନି ଆଣ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ମୋର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ତୁମର ଫାଳ ବିଲର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଲୋକ କହିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜିଲେ ଓ ଫାଳଟିକୁ ପାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ହା 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 ହା, ଉତ୍ତମ, ଅତି ଉତ୍ତମ, ତୁମେ ସତରେ ମହାନ। ତୁମର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ କରୁଛି ନମନ। 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କରୁଛି ଅର୍ପଣ। ଏହି ସମୟରେ
ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମଣିମା, କୌଣସି ଲୋକକୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ତାହାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ଘୋଷଣା କରିବା ତାହା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ମହାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମଣିମା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, କ'ଣ ତୁମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ମହାରାଜ, ମୋ ମତରେ ଏ ଲୋକକୁ ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ହଁ ମହାରାଜ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍। ଆପଣ ମୋ ଜୟୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୋ ଜୟୀ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ଜଇଁ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥାଏ ଓ ଭାବୁଥାଏ, ଏ ବୁଢ଼ୀର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଏଇଠି ମାରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ମାରିକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବ। ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଓ ତାର ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତାକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ। ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। କାଦ ଚିପି ଚିପି ସିନା ଫାଳ ପାଇଲି, ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଇତିମଧ୍ୟରେ ଜଇଁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବେଙ୍ଗକୁ ମାଟି ଆଟିକାରେ ରଖି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖାଗଲା ଏବଂ ରାଜା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଧରି ପଚାରିଲେ, କୁହରେ କୁମର, କ'ଣ ଧରିଛି ମୋ ହାତର ଓ କ'ଣ ଅଛି ସେ ମାଠିଆର? ଯଦି ତୁମେ ସତର ଏକ ସର୍ବଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ, କୁହ ତେବେ ସତ ସତ, ନହେଲେ କରିବି ତୁମର ଶିରଚ୍ଛେଦ। ଏହା ଶୁଣି ଜଇଁର ଘଟିକା ଶୁଖିଗଲା। କ'ଣ କରିବ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ତା ଆଗରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। କଣ୍ଠ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁଦ୍ଧ ହେଉଯାଉଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାରି ମୁହଁକୁ। ତା ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ମରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ଭାବିଲା, ମରିବି ତ ନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁ ସତ କହିଦେଇ ମରିବି। ଏହା ଭାବି ତାର ବାପାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ଚାରି ଚକୁଳି ଆଠ ସେ, ଶାଶୁ ବୋଲେ ଜଇଁ ସର୍ବଜ୍ଞ, କାଦ ଚିପି ଚିପି ପାଇଲି ଫାଳ। ବାପା ବେଙ୍ଗ, ତୁମେ ସେ ଉପରେ ବସିକି ଦେଖୁଥାଅ, ଆଜି ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ମଲ୍ଲି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ମହାନ, ତୁମେ ସତରେ ଏକ ବିଦ୍ୱାନ। 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କରୁଛି ଅର୍ପଣ। ଜଇଁ ପୁଅ ରାଜସଭାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ସସମ୍ମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଏବଂ ଶାଶୁ ମାଆକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ସୁଖରେ ଦିନ କାଟିଲେ।